अकाली दल के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर विक्रम मजीठिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर विक्रम मजीठिया ने कहा कि आज किसानों पर बहुत बड़ा संकट आया है, क्योंकि पंजाब खेती प्रधान राज्य है और आज के समय में बिजली की सप्लाई की कमी की वजह से सारे पंजाब को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इससे किसान खतरे में हैं। विक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि सरकार ने वादा किया था कि 24 घंटे बिजली की सप्लाई दी जाएगी, लेकिन अभी 7 घंटे भी सप्लाई नहीं दी जा रही है। किसान इस समय खेती में पहरा दे रहा है कि जब भी लाइट आए तो वह किसी तरह पानी चालू कर सके, लेकिन इस समय मुश्किल है। विक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि कैप्टन सरकार को लोगों की कोई परवाह नहीं है। खुद तो कैप्टन उनके मंत्री एसी के नीचे बैठे हैं और लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इस समय आईसीयू में, कोई दिल्ली में कुर्सी को लेकर डेरा डालकर बैठे हैं। विक्रम मजीठिया ने फोटो दिखाते हुए कहा कि पंजाब सरकार ने ऑर्डर किया है कि सरकारी दफ्तर में कोई भी एसी नहीं चलाएगा और खुद एसी कमरे में बैठे हैं और एसी चलाकर खाना खा रहे हैं। वहीं विक्रम मजीठिया ने यह भी कहा कि इंडस्ट्री 2 हफ्तों में 3 दिन तक कट कर दिया। सरकार ने कहा कि बंद कर दो। इस समय पंजाब के हालात बहुत खराब है और मुख्यमंत्री के अपने गांव में बिजली नहीं आ रही है और लोग धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री के अपने ही शहर के हालात खराब हैं। किसी भी तरह की कसर जी सरदार विक्रम सिंह मजीठिया जी ने नहीं छड्डी। पंजाब के मंदड़े हाल, सरकार की कारगुजारी, वो तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ सामने उन्होंने बड़े विस्तार ਨਾਲ जिक्र किया। और सब तो वड्डी गल है कि असी उस सरकार तो बत्ती दी, बिजली दी, पावर की आस रखते जिहदी आपदी बत्ती गुल हुई पई। तुहाडे सारे सामने ही है जो पंजाब के हालात बने पे ने, कोई वाली वारसी है नहीं। और दूसरे बने जिहड़ी सब तो वड्डी गल है कि तुसीं देखिया होना कि जदों 2007 च सरदार प्रकाश सिंह बादल होरां ने सरकार संभाली सी तो उस समय भी जिहड़े अणअलाने कट सीगे और पंजाब के अंदर जो बिजली सप्लाई के हालात सीगे वो किसी नूं ओला नहीं सीगा, तरह हुंदी सीगी। और इत्थों तक कि जिहड़ा पंजाब दा बहुत वड्डी गिनती जिहड़े किसान जिहड़े खेतां च रहिंदे सी उन्हां नूं किसी तरह की उस समय सप्लाई है नहीं सी। ये भी सब प्रकाश सिंह बादल की सरकार समय उन्होंने 24 घंटे डेरियां ते ढाणियां ते जिन्होंने असीं बहिकां भी कह दिंदे आ, एक बड़ी वड्डी आबादी नूं जिहड़ी है वो बत्ती जिहड़ी है सब प्रकाश सिंह बादल की सरकार समय स्टार्ट हुई। एक तरह का नवा बोझ पिया। पर तुसीं देखो कि जदों तो असीं यतन कीते और जिहड़ा वादा कीता सीगा कि असीं पंजाब नूं पावर सरप्लस करांगे, वाधू बिजली वाला सूबा बनावांगे ते बनाया। मैं 2007 तो 2012 वाली सरकार दे विच भी दावा कर सकदा, पर 2012 तो लैके 17 तक एक दिन का 1 घंटे का कोई कट दिखा दे। हाँ, कोई वक्री गल कि किसी कोई नुक्स पै गया होवे, कोई हनेरी आ गई होवे, कोई तूफान आ गया होवे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ तरह का कोई लाइनां ਦੇ ਵਿੱਚ फर्क पै गया होवे। जिहड़ी सप्लाई है निर्विघन जिहड़ी है वो सब प्रकाश सिंह बादल वालों, सब सुखबीर सिंह बादल की सरकार वालों 24 घंटे पंजाब के लोगों को मिलती रही। थर्मल प्लांट भी उही सीगी। और दूसरी गल जी सब तो वड्डी गल है, सरदार विक्रम सिंह मजीठिया उस विभाग के मंत्री रहे ने जिन्हां ने बड़े वड्डे पद्धर ते जिहड़ी आ सोलर एनर्जी जिहड़ी सूरजी बिजली आ उहदा उत्पादन किया। और मेरा ख्याल कि पूरे हिंदुस्तान के विचों इन्हां नूं शायद अवार्ड भी मिलिया कि जिहड़ी सोलर एनर्जी जिहड़ी है पंजाब ने पैदा की। हाइडल प्रोजैक्ट लाए जिहड़े है और जिथों तक थर्मल प्लांटर की गल है वो वड्डे पद्धर ते ला के जिहड़ा सूबे नूं सरप्लस किया गया, पावर सरप्लस किया गया। तुसीं दस दिओ 2002 तो लैके 7 तक कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 1 भी यूनिट बिजली का पैदा किया। 2017 तो लैके हुण 21 का अध आ गया, 4.5 सालों 1 यूनिट पैदा किया। जिहड़ी सरकार पैदा ही नहीं कर सकती उहदे तो मास कादी रखनी। और जिहड़ी सब तो वड्डी गल तुसीं देखो, ने भी कहता कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार समय चाहे पिछली सरकार सी ते चाहे हुण दी 4.5 साल की सरकार है, एक भी ट्यूबल कनैक्शन जिहड़ा किसानां नूं अलाट नहीं किया गया, जिहड़ा कि किसान का हक बनता है। तो किसान नूं जे लखां ट्यूबल कनैक्शन दिते तो 2007 तो लैके 17 तक सब प्रकाश सिंह बादल की सरकार ने दिते। और जिस तरह मजीठिया साहब ने भी जिक्र किया है कि पावर क्यों नहीं दी जा रही, इस करके नहीं दी जा रही कि किसान डीजल फूकण, एक तो उधरों पैसा बचूगा
ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕ ਕੇ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਲਣ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਵੈਟ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਊਗੀ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਨਿਰਗਤੀ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗਣਾ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਖੇਤੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਸੂਬੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਭਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਇੰਨਾ ਗਰਕ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖਣ। ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਜਾਣੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼ ਨਹਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਬੱਤੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ। 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, 10-12 ਘੰਟੇ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਘਰੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਬੰਬੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਤੀ ਆਊ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਮਗਰ ਬੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਐਡੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕਰਤੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਫਿਰਦਾ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਰਾਂ, ਲਾਈਨਾਂ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਫੁੱਕ ਜਾਣੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। ਇੱਕ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਟਰ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਜੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਫੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਹਫਤਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੀ ਬਣ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਏਸੀ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ, ਆਪ ਤਾਂ 5 ਸਟਾਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ 45 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨਾ, ਕਣਕ, ਖੇਤੀ ਜੇ ਆਬਾਦ ਰਹੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਦ ਬਣ ਜਾਣ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ICU 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਦੇ MLA ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਬੈਠਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 2 ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਆ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਵੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗੂਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਏਸੀ ਨਾ ਚਲਾਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਏਸੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ? ਜੇ ਮਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਵੱਡੇ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓਗੇ
ਜਾਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਏਸੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਆਪ ਇਹ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ, ਆਪ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਔਰ ਵਧੀਆ 5 ਸਟਾਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ 'ਚ 5 ਸਟਾਰ ਰੋਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ PSPCL ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ ਇੰਪੋਜ਼ਸ 2 days ਕੰਪਲਸਰੀ ਆਫ ਔਨ ਇੰਡਸਟਰੀ। 2 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੀ ਸੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਰ ਐਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲਾਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਲਟਾ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੂਗੀ, ਪਹਿਰਾ ਦਊਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਲਟ। ਲੋਕ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ 45 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬਾਹਰ ਬਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਏਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਆਰਡਰ ਕਢਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੱਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਆਰਡਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹੱਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਏਸੀ ਵੀ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ 5 ਸਟਾਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਠੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਤਰਸ ਰਹੇ ਆ। ਰੋਜ਼ ਧਰਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਧਰਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਧਰਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਝੋਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੋ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਲਓ, ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਣ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਵੈਟ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਤੇ 100 ਵਾਰੀ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਯੁੱਧ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਵਕਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਜੇ, ਕੌਣ ਡਿਪਟੀ CM ਬਣ ਜੇ, ਕੌਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ 2002 ਤੇ 7 ਦੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕਾਇਦਾ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਤੇ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ 15 ਸਾਲ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਬੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਉਡੀਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬੰਬੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹ ਉਡੀਕ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਆ ਔਰ 3-4 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਡ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ 4.5 ਘੰਟੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਪੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਔਰ ਜਦ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਕਿੱਡੇ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, 10 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। 5-7 ਘੰਟੇ ਦਿਨ 'ਚ ਤੇ 5-7 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਕੌਣ ਸਹੂ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸੌਖਾ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਦੀ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਧਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ
2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਣਾ ਵੱਧ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਰਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਝੋਨਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2.5 ਤੋਂ 3.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਬੱਤੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਵੈਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੈਟ 'ਚੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 10 ਤੋਂ 12 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹਨੇ ਰਾਇਤ ਦਿਓ ਕਿ ਲੋਕ ਸੌਖੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ, ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਏਸੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਬੰਦ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਫੇਰ ਵਾਹੁਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਖੜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਪਰ ਏਕੜ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦਵੇ। ਔਰ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਆ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਆ ਜੀ। ਇਧਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਲਾਈਡ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਆਪ ਚਲਾਓ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੋ ਆ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਚਲਾਈ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਆ ਇੱਥੇ 6 ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦਿੰਦੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀਰ ਜੀ ਹਾਲ ਜੀਰੀ ਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਭਾ, ਸਰਾਜਪੁਰ ਗ੍ਰਿਡ ਚੋਂ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਉਰੇ। 8 ਘੰਟੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, 8 ਦਾ 6 ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦਿੰਦੇ। ਕਦੇ 1 ਘੰਟਾ ਆ ਗਈ, ਕਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੱਟ ਲਾਤਾ, ਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟ ਹੈ, ਕਦੇ ਫਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਮੋਟਰ ਤੇ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਏਜੰਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਕੱਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਚੱਲਦੀ ਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੀ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ 'ਚ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਚੇਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੰਮੂ ਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਸ਼ੋਕ ਚੰਡੇਲ ਚਾਂਡਕ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਮੇਅਰ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ। ਔਰ ਉਲਟਾ ਦੇਖੋ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਪਰਚਾ ਲਵੇ ਨਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਵੱਖਰੇ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਟਵਾਰੀ ਰੈਵਨਿਊ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਏ ਨਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਚਲੇਗੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਲੋਪੋਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਤੇ ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਚਲੇਗੀ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰਕ ਵੀ ਕਰਤੀ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਲਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਤੱਕ ਕੰਮ ਰਲਿਆ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੱਲ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸੀਯੂ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਈ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਿਟਰਲੀ। ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਫਿਕਰ, ਲੋਕਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤੇ ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ,
ਛੱਡਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ tweet ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਹ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੂੰ ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਰਹਿਣੇ ਆ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਰ ਵਿਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਖਤਾ ਦਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੌਂਦਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਮਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਖਬਰ ਉਧਰ ਚਲਾ ਦੇਣੀ। ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਉਂਗੇ। ਕਪਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ। ਕੈਪਟਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਲੰਚ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਹੀ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਚ ਡਿਨਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਡਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਫਲਾਣੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਧੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਡੰਡੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਕਦੇ ਕਿਥੇ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ। ਮਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਕੱਢਤਾ ਹੈ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ, ਇੱਕ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲਾ VVIP ਲੋਕ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਦੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਤੁਗਲੀ ਕੀ ਫਰਮਾਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਸੜਕ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੋ ਬਣੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ, ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ, ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ। थैंक यू। नेशन टुडे 24 के लिए पंजाब अमृतसर से विशाल शर्मा की रिपोर्ट।